या जीवनाला ज्ञानरूपी चैतन्याचा प्रकाश देऊन महाराजांनी आपला जीवन उज्ज्वलित केलेले आहे. महाराजांचं अत्यंत ह्या मठावर आपल्या शिष्यांवर खूप प्रेम होतं. प्रत्येक शिष्यांचं जीवन उद्धार करायचं कार्य कोण केले तर तपोरत्न योगी राजेंद्र महाराजांनी केलेलं आहे. भक्त कुठनेही येऊ दे, छोटे असू दे, मोठे असू दे, गरीब असू दे, श्रीमंत असू दे, प्रत्येक भक्ताला एक समान मानून प्रत्येक भक्ताला तेवढंच आदर प्रेमाने त्यांना वागणूक देणारे, त्यांना आशीर्वाद देणारे गुरु कोण होते म्हणजे तपोरत्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य होते. ते गुरु काय सामान्य होते का हो? नाही, अत्यंत तपस्वी. महाराजांचं एवढं आपल्या भक्तांवर प्रेम होतं, अजून भक्तांना एवढं महाराजांवर विश्वास होतं, कुठलीही समस्या असू दे सर्व भक्त महाराजांकडे येऊन आपल्या समस्याचं. आता तुम्हाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल, तुम्हाला जर रस्ता माहित नसेल, तुम्हाला रस्ता माहित नसेल तर तुम्ही काय करतात? काय करता? कसं जायचं आहे आपल्याला मार्गदर्शन करत असतो रस्ता. महाराजांनी प्रत्येकाच्या जीवनाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आता बघा, तुम्हाला कुठलं पण तशा प्रकारे ज्या प्रकारे गुगलवर प्रश्न तुम्ही त्या ठिकाणी टाकल्यानंतर त्याला उत्तर तुम्हाला साक्षात गुरु सोडवत असतात, म्हणून गुरु खूप श्रेष्ठ आहे. गुरूंचं खूप मोठा आपल्या जीवनामध्ये वाटा असतो. गुरूंचं जर आपल्यावर कृपा झालं तर माणसाचं जीवन सोन्या होण्याशिवाय राहणार नाही. गुरुचं कृपा कसं होतं झाल्यानंतर काय घडत असतो म्हणजे त्या ठिकाणी सुभाषितकार म्हणत असतात, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम परमानंद माधवम. मुखम करोति वाचालम म्हणजे जो मुख व्यक्ती आहे, ज्याला बोलता येत नाही, तो सुद्धा बोलू लागतो. पंगुम लंघयते गिरिम म्हणजे पंगू म्हणजे जो लंगडा आहे, ज्याला पाय नाहीत, तो व्यक्ती सुद्धा मोठमोठे असणारे जो माउंट एव्हरेस्ट आहे, माउंट एव्हरेस्ट सारखे पर्वत सुद्धा तो चढू शकतो. केव्हा म्हणजे त्या ठिकाणी गुरूंचा जर त्याच्यावर आशीर्वाद असेल. तसं प्रत्येक शिष्याचं जीवन उद्धार होण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये कोणाचा आशीर्वाद लागत असतो म्हणजे गुरु महाराजांचा आपल्या जीवनामध्ये आशीर्वाद लागल्यानंतर आपलं जीवन उद्धार होत असतो. त्यामुळे गुरूंचा आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे गुरु महाराज आपल्या जीवनामध्ये खूप आपले सर्व त्याग करून आपले शिष्यांचं जीवन उद्धार व्हायला पाहिजे असं त्यांच्या इच्छा असत असते. आता तुम्ही बघा, सर्वजण डोळ्यांनी बघितलं कसं जायचं आहे आपल्याला मार्गदर्शन करत असतो. रस्ता मोठा असं भव्य दिव्य असं वास्तू महाराजांनी उभा केलं, परंतु महाराज मात्र एक साध्या अशा कुठीरामध्ये एक चटईवर महाराज झोपत होते. सदैव शिवभक्तीमध्ये लीन असणारे, सदैव आपल्या भक्तांचं चिंतन व्हायला पाहिजे, आपल्या भक्ताचं उद्धार व्हायला पाहिजे असं महाराजांचं इच्छा होतं. महाराजांचं तर आपण सर्वजण अनुष्ठान पाहिलेले आहात. महाराजांचं महापूजा बघत असताना साक्षात आपण सर्वजण कैलास मध्ये बसून त्या शंकराचं दर्शन करत आहोत असं आपल्याला भास होतो. तेवढं दिव्य असं इष्टलिंग महापूजा महाराज करत होते. त्यामुळे आपण सर्वजण असल्या एका महाराजांच्या आपण सर्वजण शिष्य आहोत. त्यांचं सदैव आशीर्वाद आम्हा तुम्हांवर राहू दे. कारण महाराज हे कसे होते म्हणजे दिव्यासारखं होते. या नामी मना सज्जना हेच क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परित्वा झिजावे तरी अंतरी सज्जना नीव व्हावे.
जगाच्या कल्याणात संतांच्या विभूती देहकष्टवती परोपकारे या उक्तीनं परम तपस्वी तपोरत्न योगीनाथ शिवाचार्य महास्वामी या ठिकाणी जीवन जगले आणि आम्हा सर्वांच्या भक्तांचं दुःख दूर करण्यासाठी अनवाणी पदोपदी गावोगावी पदयात्रा काढली आणि भक्तगणांचा उद्धार केला असं या ठिकाणी सांगितले. त्यांचे या ठिकाणी मठाच्या वतीनं मी कृतज्ञता व्यक्त करतोय. श्री गुरु कपूर योगी राजेंद्र शिवाचार्य महाराज की जय। शिवाचार्य महाराज की जय। शिवाचार्य महाराज की जय। त्रिपादस्यामृतं दिवीं त्रिपादोर्भवोदयात् पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यग्रामद शासनानुशने अभिं तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिषदं पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण धीरा देवायन्ति जगद्गुरु पंजाब तपोरत्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य महाराज की। ಬೆಳೆಸುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ಥಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಗ್ರಹ. सुलतानपूर यांनाही मालार्पण करून आशीर्वाद घ्यावा अशी विनंती करतोय शिवानंद पाटील यांना. कुंभारी या दोन्ही गावामध्ये आत्मज्योत प्रज्वलनासाठी जायचं आहे. ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದಿತ್ತಂದ್ರ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದಿತ್ತಂದ್ರ
ಈ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಜನ್ಮ ದೇಶ ಇದು. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳದೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ होत डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या मंगजी यांना मी विनंती करतोय जगद्गुरूंकडून आशीर्वाद घ्यावा. डॉक्टर रवींद्र गुंडेश्वर शिवाचार्य महास्वामींना विनंती करतोय आपण या ठिकाणी आशीर्वाद. स्वामीजी कल्याण मठ जमखंडी आपणास ही विनंती आहे आपण या ठिकाणी जगद्गुरूंकडून आशीर्वाद घ्यावा. श्री षटस्वर्मी गुरु सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी सुरगीश्वर मठ नोल यांच्या चरणी विनंती करतो आपण या ठिकाणी जगद्गुरूंकडून आशीर्वाद घ्यावा. परमपूज्य शिवकुमार असताना सर्व भक्तगणांना विनंती करतो आपण थोडस काळ्याच्या गजरामध्ये शिवाचार्य वंदनाचं या ठिकाणी स्वागत करायचं श्री ब्रह्म भक्ती मठाच्या वतीनं. सन्माननीय राजशेखर हिरेहापूर आपणासही मी विनंती करतो आपण या ठिकाणी जगद्गुरूंकडून आशीर्वाद घ्यावा. त्यांच्या चरणी मी विनम्र प्रार्थना करतोय या समय आपण शुभ संदेश द्यावा. त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन विठ्ठये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः. प्रप्रथम जगदादी जगद्गुरु पंच आचार्यांच्या चरणी अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम समर्पित करीत या कार्यक्रमाचे दिव्य सानिध्य वृंद आणि श्रीमद वीरशैव गुरुकुलाचे विद्यार्थी 7व्या पुण्याराधना निमित्त आपण सगळे इथं एकत्रित झालेले आहोत. खर तर महास्वामीजींनी आज तुम्हा सगळ्यांना वाटत असेल इथंच होते, वटगी घेऊन आले असतील. नाहीये बर का, कारण महास्वामीजी आज सकाळी यादगिरीला पोचून तिथं शुभमंगल आशीर्वाद वधूवरांना आशीर्वाद देऊन पुन्हा तेवढ्याच जेवढ्या स्पीड मध्ये घेऊन गेले होते. आम्ही सुद्धा महास्वामीजींच्या सोबत होतो. आजचा प्रवास खरं तर मला असं वाटतंय लिंगैक्य तपोरत्नम योगीराजेंद्र शिवाचार्य महाराजांचाच आशीर्वादाने झाला असेल असं मला वाटतंय मनापासून. साधारण तुम्ही किती स्पीड चालवता? त्या गाडीचं जे काटा असते ना, लास्ट काटापर्यंत गेलो होतो. कोणाला विश्वास बसणार नाही. सांगण्याचा उद्देश माझा एवढंच आहे की महास्वामीजींच्या मनामध्ये भक्तांच्या साठी इतकं उत्कट तळमळ आहे की माझे भक्त माझ्यापासून विमुख होऊ नये, माझे भक्ताचं उद्धार व्हावं या उद्देशानं महास्वामीजी इथून तिथपर्यंत जाऊन त्यांना आशीर्वाद देऊन पुन्हा महाराजांच्या दीप प्रज्वलनासाठी. बरोबर, हे एवढं सोपं नाहीये.
या शुभ संदर्भामध्ये मला दोनच शब्दात सांगायचं आहे. परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्. लिंगैक्य तपोरत्नम योगी राजेंद्र शिवाचार्य स्वामीजी यांच्याबद्दल सांगणं म्हणजे रात्रही पुरणार नाही, दिवसही पुरणार नाही. उभे आयुष्यभर त्यांचं चिंतन जरी करत बसलो तर आपलं आयुष्य कमी पडेल, पण गुरुचं वर्णन कधी करता येणार नाही. असे सद्गुरु थोर आपले लिंगैक्य तपोरत्नम योगी राजेंद्र शिवाचार्य महाराज. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. आनंद समय पेटा जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. श्री जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय. पंचारती हसरे झाला करुणा देवाची, करू आरती भक्ती भावे योगी राज यांची. जीवन ज्योती भक्तासाठी जगती रायांची. भक्ता संगे सदा रंगले वृत्ती करुणेची. भक्ता संगे सदा रंगले वृत्ती करुणेची. प्रेमा द्यावे प्रेमही घ्यावे दीक्षा शंभूची. प्रेमा द्यावे प्रेमही घ्यावे दीक्षा शंभूची. करू जीवन ज्योती भक्तासाठी जगती रायांची. भक्ता लागी शिवशांतीचा बोध जगी केला. भक्ता लागी शिवशांतीचा बोध जगी केला. कृपा सागरा दीनोद्धारा भोवाणी तुझना. कृपा सागरा दीनोद्धारी अंधारी या प्रकाश दावा उद्धारा मजला. अंधारी या प्रकाश दावा उद्धारा मजला. या बालासे ज्ञानामृत दे द्यावे अभयाला. या बालासे ज्ञानामृत दे द्यावे अभयाला. करू आरती भक्ती भावे योगी राज यांची. जीवन ज्योती भक्तासाठी जगती रायांची. जीवन ज्योती भक्तासाठी जगती रायांची. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन् भवानी सहितं. परब्रह्म शांतं सुविद्यादिदेवं भवानन्द
विश्वनाथं कैलासरानां शिवचन्द्रमौळि फणीन्द्रमाता मुकुटे जडाले कारुण्य सिंधु भवदुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी ओम राजाधिराजाय प्रसये सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम वागर्धाय संपृक्तो वागर्ता प्रजते जगन्नाथे पार्वती परमेश्वरो साम्बजय नमः पार्वतीश्वर महादेव श्रीम जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीम जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रसिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीम जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय वीर तपस्वी चंद्रवीर शिवाचार्य महाराज की जय श्री गुरु तपोरत्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य महाराज की जय सांब जय नमः पार्वतीश्वर महादेव शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदं वेदं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो सद्गुरुनाथ महाराज की जय तपोरत्नम योगी राजेंद्र शिवाचार्य महाराज की जय पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य कृतं दिवे त्रिपादोदयत्पुरुषः पादो भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामद साजनानशने अभिं तस्माद् विराडजा श्रद्धांजली सुरुवात. ओम शांती शांती शांती. सर्वांनी बसून घ्यायचंय. शैलेश पाटील यांची श्रीशैलपीठ व काशीपीठ ट्रस्टच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल श्री ब्रह्मठ होटगी मठाच्या वतीनं त्यांच्या या ठिकाणी सत्कार संपन्न होतोय. गिरिराज सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रसिद्धराम पंडितराज शिवाचार्य महास्वामींच्या मंगल चरणी विनम्र प्रार्थना करतोय आम्हा सर्वांना आशीर्वाद देण्यासाठी. आशीर्वचन. ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः. पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्. ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಭ್ರಮರಾಂಬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ತಪೋಭೂಮಿಯಾದ ಈ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 7ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಅವರ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾದ ಶ್ರೀಗಳವರೇ, ಜಮಖಂಡಿಯ ಶ್ರೀಗಳವರೇ, ಅನೂಲದ ಶ್ರೀಗಳವರೇ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಚನ್ನ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಸಚಿವರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾನ್ಯರೇ, ಗುರುಕುಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನಗಳೇ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮಾತೆಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 7ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕೂಡ ಇಂದಿನಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನ, ಮನಶ್ಯನ್ಯತ್ ವಚಸ್ಯನ್ಯತ್ ಕರ್ಮಣ್ಯನ್ಯತ್ ದುರಾತ್ಮನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಇವನು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಾತ್ಮ ಅದಾನ, ದುಷ್ಟ ಅದಾನ, ಕೆಟ್ಟವದಾನ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ದುರಾತ್ಮ, ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ, ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ, ಯಾರು ದುರಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇವಲ 3 ಮಾತಿನೊಳಗ 2 ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ
ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವರು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಅವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನು ದುರಾತ್ಮರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತತಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತತಿ. ಹಿಂಗ ಮಾತು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ದುರಾತ್ಮರು, ದುಷ್ಟರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಕಾಲ ಗತಿಸಿದಂಗ ಅವನ ತಪಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ಮುಂದೆ ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಕಾರ್ಯ ತಾನೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ತಪಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ತೀರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕಾಶಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಈ ಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ, ಶಿವಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಲಾಪುರನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವು. ಇವತ್ತು ಆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಂತರ ಅವರಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದೊಳಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರಂದ್ರ ಅದು ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರಂಥ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು
ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಜಿಂತೂರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಲೀಲೆಗಳು ಅವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ದೇಹ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಶರೀರ ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ತೆರೆ ಬಂದಂಗೆ, ತೆರೆ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ? ನಾವು ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತೆರೆ ಹೇಳ್ತಾವ, ಎದ್ದು ತೆರೆ ಮತ್ತ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರ. ದೇಹ ನಡು ಹೇಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತದೆ ತೆರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅಡಕಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರತೀಕವೇ ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಆತ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ರೂಪ ಇದೆ, ಚಿತ್ರೂಪ ಇದೆ, ಆನಂದ ರೂಪ ಇದೆ. ಸದ್ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಸತ್ಯತ್ವಂ. ಆಮೇಲೆ ಚಿದ್ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೂ ಲುಪ್ತ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಚಿದ್ರೂಪತ್ವ. ಅಲುಪ್ತ ಪ್ರಕಾಶನತ್ವಂ ಚಿದ್ರೂಪತ್ವಂ ಅಂತ ಚಿದ್ರೂಪದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕುಗಳು ಒಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾವ. ಅದು ಇದ್ರ ಅದು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ರ ಇವು ಲೈಟ್ ಬೆಳಗ್ತಾವ, ಎಣ್ಣಿದ್ರ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತದ, ಮೇಣಬತ್ತಿದ್ರ ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತದ. ಹಿಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಎಂದೂ ಆರದೇ ಇರುವಂತಹ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ದೀಪ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪವಾಗಿರೋಣದರಿಂದ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗೋದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಬೃಹನ್ಮಠ ಹೊಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಇಂದು ಕಾಶಿಪೀಠದ ನೂತನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಹೊಟಗಿ ಬೃಹನ್ ಮಠ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬೇದೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಜ್ಯೋತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರತೀಕವೇ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ
ಪುನಃ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಉಪಕಾರ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಠ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪುರೋಹಿತರನ್ನ, ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರನ್ನ, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ, ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ, ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಬೃಹನ್ಮಠ ಹೊಟಗಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮಾಡಿದ ಋಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವುದೇ ಅವರ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಹೊಟಗಿ ಬೃಹನ್ಮಠಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಸ್ತೋಮ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಆನಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟಗಿಯ ಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾದ ಶಿಲಾಮಂದಿರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಕಳಸಾರೋಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕೂಡ 4 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಹೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರ ತಿಥಿ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು ವಾಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವ. ಕೆಲವು ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನೂ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವು ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಗುಟ್ಕಾ ಇರ್ತಾವ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಟ್ಲಿನೂ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿವ್ ನಾವು. ಮತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಆದ್ರೆ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ
ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಕೂಡ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ತೋರು ಗದ್ದಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯವಾದ ತೋರು ಗದ್ದಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯತೆ ದಿವ್ಯತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂತನ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ ತಪಸ್ವಿ ಚನ್ನರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿ, ಬಾಲ ತಪಸ್ವಿ ಚನ್ನರಾಜ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಶಿಪೀಠದ ನೂತನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಕೃಪಾ ಕಾರುಣ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಅವರು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಮಠದ ಏನೇನು ಸ್ವಪ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ತಪೋರತ್ನಂ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೂತನ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.